Hello aspirants, welcome to SNAP's Educators Perspective. So today we have our headmistress of Crescent EM High School, Sujata ma'am. So let us get to know about her. And Sujata ma'am, welcome to SNAP's Educators Talks. Thank you, sir. And please let us know our audience about your journey, ma'am. About my journey, I joined in the school in the year 2005, sir. 2005. Okay. Actually, it is the 20th year of my journey. Wow, great. That's good to hear, ma'am. So when I came here, it was a very young institute, sir. Yes, ma'am. Correct. And I was also young. Young means in knowledge. So always inspiring and enthusiastic, actually. I was not so much of knowledge there in those days. So first I started to teach the classes of UKG. Okay, ma'am. That is what English. That is maths. From there, my journey has started. So. Okay, ma'am. And later then I got promotion to second class, third class, fifth, and later up to 10th class, sir. Okay, ma'am. Now I teach 10th class, and that too, of course, in administration also. I'm working as an administrator and as a teacher also, sir. In both ways, I'm doing my service here, sir. So headmistress role you are playing. Yes, sir. And like, how do you face students' discipline, ma'am, in the school, like being a headmistress? Discipline means actually it's so the children got we see so many changes in them, sir. Actually, before generation children are different. Yes, ma'am. Now in 10 years we see a lot of changes. Correct, ma'am. Exactly. Before children, they use it to focus. Whatever we say, they use it to listen. Correct, ma'am. But nowadays they are not so, I think, because there are so many reasons of it. Yes, ma'am. Of course, parents and atmosphere and friends and so many reasons. And particularly, I say about boys. Boys are a little more troublemakers. Yes, sir. Yes, obviously in every school. And girls are good, sir. When we compare with boys, yes, girls are good. And their memory levels also decreased. That is what I believe in. That is what I believe. Actually, memory ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే we have not a particular idea about that. Maybe because of their parents atmosphere ఇవన్నీ కూడా reasons అయి ఉండొచ్చు. But students are getting distracted. They have so many diversions. Yes, exactly. The first two we have to say about mobile phones. Whenever they go to home, simply they take mobile and they keep watching. Yes, ma'am. So that is what is happening. But girls parents may వాళ్ళని కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు ఇలాంటివన్నీ చేయకుండా. సో గర్ల్స్ ఆర్ డూయింగ్ బెటర్ ఇన్ మై న్యూస్. ఓకే, దట్స్ గుడ్ టు హియర్ మ్యామ్. అండ్ చాలా వరకు మొబైల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా సో మెమరీ లాస్ అనేది అవుతుంది అని చాలా మంది డాక్టర్స్ కూడా చెప్పారు. కంప్లీట్ గా. సో బాయ్స్ కి అందుకే మేము ఎక్కువ మెమరీ లాస్ ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ సో వాట్ అబౌట్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ and social learning, ma'am? Both are important. Okay. Both are important. So social learning is important to lead life, and the classroom learning is important to lead their personal life. Yes, exactly. So both are so important things to the children. So the children have to focus on both things. Both things. Yes, ma'am. అంటే చాలా వరకు క్లాస్ రూమ్స్ లో చాలా వరకు తక్కువ నేర్చుకొని కొంతమంది బయట సోషల్ స్కిల్స్ లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. చాలా వరకు. అండ్ క్లాస్ రూమ్ లో 100% నేర్చుకున్న వాళ్ళు సో సోషల్ స్కిల్స్ లో 0 ఉంటారు. సో దాని గురించి మీ ఒపీనియన్? That is what I want to say. Means generally every parent want to make their child as a white collar job employees. Yes, obviously every parent. So generally గా వాళ్ళ అబిలిటీస్ ని బట్టి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ జెనెటిక్స్ ని, వాళ్ళ యొక్క హెరిడిటీని బట్టి పిల్లలు అంటే పేరెంట్స్ నాలెడ్జ్ పిల్లలకు వస్తుంది చాలా మటుకు. ఐ బిలీవ్ దట్ 100%. జనరల్ గా మా పిల్లలు కూడా దే ఆర్ నాట్ సో ఇంటెలిజెంట్. ఐ వాంట్ కెమెరాకి ముందే చెప్తున్నా, దే ఆర్ యావరేజ్. yes ma'am. సో మన నాలెడ్జ్ మన స్కిల్స్ పిల్లలకు వస్తాయి, కానీ పేరెంట్స్ అవి వాటి గురించి ఆలోచించకుండా ఏదో స్కూల్ కి పంపించేస్తే మా పిల్లలు షైన్ అయిపోతారు అండ్ మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తే దే మే బికమ్ గుడ్ అని అనుకుంటాను. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో. ఇంకా నేనేం చెప్తాను అంటే, అఫ్ కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి పిల్లలకు,
అట్ ది సేమ్ టైం ఏం చేయాలి అంటే జనరల్ గా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బిజినెస్ ఉంటుంది, ఇంకా షాప్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో ఒకవేళ పిల్లలు ఆ వేస్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే వాళ్ళను ఆ వేలో ఎంకరేజ్ చేయాలి. అలా చేయరు. And every parent says that you must become an engineer, you must become a doctor. They say, but it is not right in my opinion, sir. 100% according to their abilities, according to their knowledge, they become. Ippudu koti vidyelu koti koraka. Correct ma'am. So whatever we do, that is for leading life only, for survival. Kabatti ఏ జాబ్ చేసినా తప్పు లేదు, అన్ని కూడా మన కోసమే కాబట్టి, మంచివే కాబట్టి అలా పేరెంట్స్ కూడా అవి అలాంటి ఆలోచనల్ని పిల్లలు డెవలప్ చేస్తే మంచిది సార్. అంటే చాలా వరకు పేరెంట్స్ పిల్లల కంపారిజన్ అనేది, పలానా రిలేటివ్ కొడుకు చూడు డాక్టర్ అయినాడు, పలానా రిలేటివ్ చూడు నీట్ కోచింగ్ ఎంట్రన్స్ స్టార్ట్ అయినాడు, ఇలా కంపారిజన్ అనేది వస్తుంటది మేడం. ఫస్ట్ పేరెంట్స్ మే డూ సో. yes ma'am. ఫస్ట్ పేరెంట్స్ డూ సో, బట్ నాట్ టు డూ సో. I say to all the parents, don't compare your children. Why? Because every child may have his own ability and own skill. So మనం చాలా సార్లు చూస్తూ ఉంటాం, ఈవెన్ మన స్కూల్ మేట్స్, మన వాళ్ళు కూడా టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చిన్న జాబ్స్ చేస్తుంటారు. ఈరోజు లాస్ట్ లో ఉన్నవాడు కూడా ఇప్పుడు వాడు బాగా సంపాదించి లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోయి ఉంటాడు. సో మనము డాక్టర్స్ నో, ఇంజనీర్స్ నో కాకుండా ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవాలి. So first, the parents are the big supporters to the children. Yes ma'am. And so దీని వల్ల పేరెంట్స్ చాలా వరకు స్కూల్ ని క్వశ్చన్ చేస్తుంటారు. అంటే నేను విన్న, అంటే స్కూల్స్ లో కూడా పేరెంట్స్ వచ్చి మా పిల్లలు ఎక్కువ ఫోన్ చూస్తున్నారు సార్, మీరే గట్టిగా కొట్టండి, బెదిరించండి, చూడదని చెప్పండి అని పేరెంట్స్ టీచర్స్కి వచ్చి చెప్పడం, మేనేజ్మెంట్కి వచ్చి చెప్పడం మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింటారు. సో అది పేరెంట్స్ క్వశ్చన్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా మేడం. నేనే మా పిల్లలకి మొబైల్ చూడకుండా దానికి నేర్పిస్తే బాగుంటుంది, ఫస్ట్ స్కూల్ని క్వశ్చన్ చేయకుండానే. సో దాని గురించి మీ ఒపీనియన్ మేడం? ఎస్, ఈ జనరల్ గా ఇది the first school starts from home only. 100%. Home is the first school and mother is the first teacher. Kabatti, so mother first she should avoid the mobile. Correct ma'am. Then the children automatically avoid it. And that is first they avoid, generally the children also avoid. So it is better to టైం తగ్గించడం, మొబైల్ చూసే టైం తగ్గించడం. ఇంకొకటి, మీరు నిజంగా ఎసెన్షియల్ అయితే చూడాలి అనుకుంటే ఆ పిల్లలు లేని టైంలో చూస్తే మంచిది. ఒకసారి పిల్లలు ఇంటికి వచ్చాక వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తే స్కూల్లో ఏం జరిగాయి, వన్స్ యూ స్టార్ట్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ 2-3 days తర్వాత వాడే ఆటోమేటికల్లీ స్కూల్లో ఈ రోజు ఈ జరిగింది మేడం ఇలా చెప్పారు, చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ అన్నమాట. అది ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇంటి నుండే స్టార్ట్ అవుతుంది. స్కూల్ ఈజ్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మొబైల్ వాచింగ్. వై? బికాస్ హియర్ మేము ఇక్కడ ఏమి మొబైల్స్ పిల్లలకు కాబట్టి, అండ్ స్కూల్ ఈజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. ఫస్ట్ మీరు కేర్ తీసుకుంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్ దీన్ని చాలా మటుకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్ మేడం. అండ్ చాలా వరకు పిల్లలు కూడా అంటే సింగిల్ చైల్డ్ పేరెంట్ వీళ్ళు కూడా ఏమంటుంటారంటే ప్యాంపరింగ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మీరు మొబైల్ ఇవ్వకపోతే నేను ఇంట్లో వెళ్ళిపోవడం, కానీ నాకు బైక్ కొనియకపోతే వెళ్ళిపోవడం, నాకు అది కొనియకపోతే నేను అడిగిందల్లా తేకపోతే నేను వెళ్ళిపోవడం, కానీ ఇలా బ్లాక్ మెయిలింగ్ చేయడం, కానీ ప్యాంపరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంటుంది. సో దానికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్? సో ఇది కూడా అది ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుండి పేరెంట్స్ పిల్లలకి అన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం, అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా సరే మేము ఏం అడిగినా పేరెంట్స్ ఇచ్చేస్తారన్న మైండ్ సెట్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అలా దానికి ఫిక్స్ అవుతారు వాళ్ళు. అలా కాకుండా పిల్లలు అడిగినప్పటికీ కూడా ఏదైతే ఎసెన్షియల్ వాటినే ఇస్తూ ఉంటే పిల్లలు మా పేరెంట్స్ ఏదైతే నేను కరెక్ట్ థింగ్ అడిగితే అదే ఇస్తారు, నేను అడగకూడా నీవు అడిగితే ఇవ్వరు అన్నది చిన్నప్పటి నుండే డెవలప్ అవుతుంది. సో వాటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇది కొంచెం బెస్ట్ మెథడ్. ఇంకోటి ఏంటంటే మొక్క వంగనిది మానైన తర్వాత వంగదు. కాబట్టి చిన్నప్పటి నుండే వాళ్ళు అడిగినవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడం రాంగ్ ఇన్ మై. కరెక్ట్ 100%. చిన్నప్పుడు అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ మ్యామ్, సో క్రిస్టియన్ స్కూల్లో మీరు ఏ సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేస్తుంటారు? English, and from the last year I used to teach Hindi also, sir, and this year also I continue teaching Hindi. Sir. And last year the children got 100 by 100. Wow, and a few 2 or 3 students got 99. Wonderful. And 2 students got 98. Wonderful, wonderful.
సో బీయింగ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్, సో చాలా వరకు అంటే ఈ స్కూల్లో మీరు ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజ్, సో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పైన కానీ దాని గురించి మీ ఒపీనియన్ మ్యామ్? Actually, when I joined in school, I said already it was a very young school. Then no teacher was here to speak in English. Yes, ma'am. I studied up to 7th class in a convent school. Okay, ma'am. Later, I was joined in a government school. That is from 8th, 9th, 10th classes. I studied in town model school. Okay. Which is in Karnool. Karnool town model school. In those days, I think it was famous school. Now also, ma'am. Now also famous. So I studied 7th, 8th, not 7th, 8th, 9th, 10th classes there. So from beginning to I studied in English medium only. Okay, ma'am. Later, because of early marriage, my education, I did not continue my education. Okay, ma'am. తర్వాత నేను స్కూల్లో రావడానికి ముందు I joined in a degree course. Okay, ma'am. And when I joined here, then I started. I finished my degree. Okay, ma'am. And later B.Ed, and even PG also I finished after joining the school only. Okay, ma'am. And sir and madam supported me. Wonderful, ma'am. Why? Because I have to attend the exams and those things, you know. You have to handle the classes also. Classes. So sir and madam supported me a lot. So I'm very thankful to them. Wonderful. Because they helped me. Wonderful. In those days. So it was in school, that is, I said, you know, young school means. Yes, ma'am. So in spoken we won't find not good teachers. Yes, ma'am. Anta good teachers ledu. But later, because of my hard work and even all the staff worked hard for it, now the school is running good, and now one of the best school in Kodamudi. Wonderful, ma'am. Appudu chinna school it was. But ఇప్పుడు మాత్రం I think it is one of the best school. So and every school also it is. Of course. And our Mandal topper so many times. Mandal topper sir. Once, not twice Mandal topper. Twice. Once the 4 children got, then grade points were there. Yes, ma'am. Grade points ఉన్నప్పుడు 10/10 even 4 children కి వచ్చాయి. And before year Mandal topper, and last year also 1 mark less for Mandal topper. Yes, ma'am. 1 mark తక్కువ. 1 mark తక్కువతో Mandal topper. So ఇలా ఈ స్కూల్ జర్నీలో of course the school supported me and I worked for the school. Wonderful. And now I can say that our teachers are improved. Wonderful. In all ways, I think. So they are doing hard work. Wonderful. And they are వాళ్ళ లెవెల్ కి వాళ్ళ తగ్గ హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. Why? Because in the villages మనకు అంత మంచి క్వాలిటీ టీచర్స్ దొరకరు. But still I'm proud of my teachers. Wonderful. But they do hard works. Wonderful. They do hard works. And the management is strict, automatically the teachers may follow the management. Yes, ma'am. So sir look after everything. So it is because of sir also. Sir is the main reason for it. And the teachers are working under him. Yes, ma'am. So అందుకు ఈ సక్సెస్ కి కారణం ఇలా మా టీచర్స్, మేనేజ్మెంట్ అందరి కృషి చేత మేము ఈ రోజు ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాం. వండర్ఫుల్. 10th స్టాండర్డ్ కి ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు చదువుతున్న 10th స్టాండర్డ్ కావచ్చు, అప్కమింగ్ వచ్చే 10th స్టాండర్డ్ వాళ్ళకి కావచ్చు, సో చాలా వరకు టైం వేస్ట్ అనేది ఎక్కువ చేస్తుంటారు. అంటే టైం ని ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేయడం, అంటే వాళ్ళకి అవగాహన చెప్పకపోవడం, కానీ కొంతమంది తెలిసి కూడా సో లాస్ట్ లో 1 month ముందు చదివితే బాగుంటుందిలే అప్పుడే రాసుకోవచ్చు అని అంటుంటారు. సో ఈజీ గోయింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటారు. అండ్ కొంతమంది ఇప్పటి నుండే స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. సో చాలా వరకు వచ్చిన టాపర్స్ లో సో టైం ని మేనేజ్ చేసుకోవడం వల్ల వచ్చారని చెప్తారు. సో కొంతమంది మేము టైం మేనేజ్ చేసుకున్నా కానీ అయినా రాలేదు అంటుంటారు. సో మధ్యలో డైవర్షన్ ఆఫ్ మొబైల్స్ అనేది జరుగుతుంటారు. సో దాని గురించి మీ ఒపీనియన్? So about 10th standard means 10th class students, ఇంతకు ముందు చెప్పాను, బాయ్స్ ఆర్ ద ట్రబుల్ మేకర్స్ whenever. Because they have వాళ్ళకు బయట తిరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈజీగా డైవర్ట్ అయిపోతారు. వాళ్ళు వాడికి వెళ్ళాలని లేకున్నా పక్క ఫ్రెండ్ ఎవడో కాల్ చేస్తాడు, వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు బయట తిరగడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. బాయ్స్ ఎక్కువగా డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు నాకు తెలిసి. ఈవెన్ గర్ల్స్ అయితే వాళ్ళు మదర్ గైడెన్స్ తో ఉంటారు కాబట్టి, మదర్ టేక్ కేర్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి గర్ల్స్ జనరల్ గా బయట తిరగరు. వాళ్ళ వర్క్ ఏదో వాళ్ళు 10% చేస్తారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ చదివే వాళ్ళు. ప్రతి స్కూల్ అదే ఉంటుంది. ఇంకొకటి, కొంతమంది గర్ల్స్ యావరేజ్ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జనరల్ గా మిగతా గర్ల్స్ తో పోటీ పడడానికి ట్రై చేస్తారు.
బట్ బాయ్స్ మాత్రం ఇలా చేస్తారు. వీళ్ళకి ఎందుకు ఏం చేయాలి అంటే సడన్ గా ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు మదర్ మాట వింటారు పిల్లలు. ఒక ఏజ్ వచ్చేసాక అండ్ ఈవెన్ 10th 9th అలా వస్తే మదర్ మాట వినరు. దే సింప్లీ టెల్ లైస్ టు మదర్. దే స్కిప్ అన్నమాట. మదర్ ఏదైనా చెప్పినా లేదు కానీ అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇవి మా దృష్టికి చాలా సార్లు వస్తూ ఉంటాయి. సో వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకోవాలి అంటే బాయ్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ జనరల్ గా ఫాదర్ తీసుకుంటే మంచిది నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే ఫాదర్ వాళ్ళతో సీరియస్ గా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళని ఎప్పుడు పనిష్ చేయాలో అప్పుడు చేస్తారు, ఎప్పుడు మంచిగా ఉండాలో అప్పుడు ఉంటారు. మదర్ అలా కాదు, ఏదైనా చెప్తే వెంటనే కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి మదర్. ఈవెన్ ఒక్క దెబ్బ వాళ్ళ బాబుని కొడితే మదర్ ఏడ్చే వాళ్ళు ఉంటారు చాలా. సో ఇలా మదర్ వాళ్ళని ట్యాకిల్ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఫాదర్ ట్యాకిల్ చేస్తే చాలా మంచిది. వాళ్ళను ఒక 9th 8th అప్పటి నుండే వాళ్ళని కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉండి వాళ్ళ పట్ల కేర్ తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎప్పుడు వస్తున్నారు, ఆ టైంని వాటి అన్నిటి గురించి బయట జరిగే యాక్టివిటీస్ గురించి తెలుసుకుంటే మంచిదని నా ఒపీనియన్స్. వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మ్యామ్? అంటే స్టూడెంట్స్ లో చాలా వరకు అంటే రీసెంట్ గా విన్నది కూడా నేను 10th వరకు ఇంగ్లీష్ కానీ స్కిల్స్ కానీ డెవలప్ చేసుకున్నా కానీ బాగుంటుంది. ఇంటర్ డిగ్రీ బీటెక్ ఇలా వెళ్ళేసరికి కంప్లీట్ గా డౌన్ అయిపోయి ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా పెరగాలి, సో డౌన్ అయిపోతుంటారు. వాళ్ళని అడిగినప్పుడు స్కూల్లో నేర్చుకున్నంత ఇంట్రెస్ట్ మేము ఇక్కడ ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాం సార్ అని అంటుంటారు. అంటే మేబీ ఆఫ్ మొబైల్స్ ఆర్ మేబీ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆర్ మేబీ ఆఫ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో దీని గురించి మీ ఒపీనియన్. అండ్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ లో క్రాక్ చేయలేకపోతున్నారు. 10th వరకు ఉన్న ఇంగ్లీష్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే డైరెక్ట్ సెలెక్ట్ అవుతారు. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆ స్కిల్స్ ని ఫోకస్ చేయకపోవడం వల్ల సో జాబ్ లో చాలా వరకు సెలెక్ట్ అవ్వదు. అంటే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినా ఈవెన్ 99% వచ్చినా కానీ సో దానివల్ల సెలెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు. సో దాని కమ్యూనికేషన్స్ గురించి మీ ఒపీనియన్. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ కానీ వేరే చాలా చోట్ల కూడా త్రూ ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అందులో స్కిల్స్ కూడా ఎసెన్షియల్ థింగ్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఈ పిల్లలు 10th వరకు స్కిల్స్ మంచిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇంటర్లో ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే మేబీ అక్కడ ఇంత కేరింగ్ ఉండదేమో. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీవన్. ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలని కాదు. ఇక్కడ మేము ప్రతి స్టూడెంట్ పట్ల కేర్ తీసుకుంటాం సార్. వెన్ హీఈస్ వేకింగ్ అప్, వాట్ హీఈస్ డూయింగ్, వెదర్ హీఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్. నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ 10th క్లాస్ గురించే కాదు, ఈవెన్ 9th 8th ఆ పిల్లల అందరి గురించి కేర్ తీసుకుంటాం. ఈవెన్ వాడికి ఏమి రాని వాడికి కూడా ఏదో ఒకటి నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం. బట్ కాలేజెస్ లో మనం జనరల్ గా ఇంకా చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ ద కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఉంది. కార్పొరేట్ కాలేజెస్ కి వెళ్తారు, అక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు, బట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ యొక్క ఫ్యాకల్టీ పిల్లల మీద ఫోకస్ చేయలేదు. ఇంకోటి ఈ పిల్లలు కూడా ఫోకస్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈజీగా డైవర్ట్ అయిపోతారు, డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతారు. సో నా ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే ఇంటర్ కాలేజ్ ఇప్పుడు స్కూల్ ని ఎలా మంచి గుడ్ స్కూల్ అని చూస్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ స్కూల్ డేస్ కోసం, కాలేజెస్ ని కూడా అలా గుడ్ కాలేజ్ తక్కువ స్ట్రెంగ్త్ క్లాస్ లో తక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న వాళ్ళని చూస్ చేసుకుంటే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. అందరి మీద ఫోకస్ చేయగలుగుతారు. అందరి మీద ఫోకస్ చేయగలుగుతారు. ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే ఎవరి మీద ఫోకస్ చేయకుండా ఏం అవ్వకుండా అయిపోతారు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అవ్వదు. అందరినీ టేక్ కేర్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు. అది అతని ఫ్యాకల్టీ లోపం కూడా కాదు, అది దట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ అంతే వాళ్ళు. అందుకని మనం కాలేజ్ ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, వీళ్ళు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారా, సబ్జెక్ట్ ఎలా టీచ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ పేరెంట్స్ చూడరు. ఫస్ట్ ఏం చూస్తారు వాళ్ళు, అది కాలేజ్ మంచి ఫేమసా, ఫీ కూడా చూస్తారు. ఫీ ఎక్కువగా ఉంటే అది మంచి కాలేజ్ అని అనుకుంటారు, ప్రెస్టీజ్ కోసం. ఇంకా ఫలానా కాలేజ్ లో మా అబ్బాయిని జాయిన్ చేసామండి, అది చాలా పెద్ద కాలేజ్ అండి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సో అలా కాకుండా ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ వాల్యూస్ ప్లస్ స్కిల్స్ ఈక్వల్ గా తీసుకెళ్లే కాలేజెస్ ఉంటే అక్కడ జాయిన్ చేస్తే పిల్లల్ని మంచిదని ఒపీనియన్స్. చాలా వరకు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో అంటే ఒకప్పుడు అమ్మాయిలకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో చదవకుండానే పెళ్లి చేసేయడం కానీ, అంటే పేరెంట్స్ చదివిద్దామని అనుకున్నా సో
ఇంట్లో ఉన్న బంధువులు ఎక్కువ ఫోర్స్ చేసి ఆడపిల్లని ఎక్కువ చదివించడం ఎందుకు, సో పెళ్లి చేసి ఇంటికి పంపించేది కదా, ఎన్ని లక్షలు పెట్టి చదివించిన అనే ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఎక్కువ రైస్ అవుతుంటుంది మేడం. సో దాని గురించి మీ ఒపీనియన్? సో బిఫోర్ డేస్ లో అయితే ఒక 30 years బ్యాక్ 40 years బ్యాక్ అయితే ఇలా జరుగుతూ ఉండేది. అంటే గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ రేట్ చాలా తక్కువగా ఉండేది అప్పుడు. కానీ అప్పటితో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్. బట్ ఇంకా మనం చూస్తుంటాం స్కూల్స్ లో కానీ కాలేజెస్ లో కానీ చాలా చోట్ల విమెన్ టీచర్స్ ఉంటారు మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉండొచ్చు. వాళ్ళు డెడికేషన్ గా పని చేయడం, ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కువ వర్క్ అవర్స్ కూడా ఉంటారు, పేషెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి మేల్స్ తో ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అవర్ స్కూల్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ ఆల్ ఫీమేల్ స్టాఫ్ ఓన్లీ 2 men మాత్రమే ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళంతా ఫీమేల్ స్టాఫ్. ఇంకా నేను చూసింది ఏంటి అంటే మేల్ కంటే కూడా ఫీమేల్ కొంచెం ఎక్కువ డెడికేషన్ గా ఉంటారు, పేషెన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా వర్క్ కూడా చేస్తారు. కానీ మేల్ అలా కాదేమో అని నా ఒపీనియన్. బట్ నాట్ ఆల్ మేల్, బట్ కొంతమంది అలా ఉంటారు. ఇంకోటి గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడితే నవేడేస్ ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్ అయింది చాలా మటుకు అని అనుకుంటున్నాను. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కూడా మోస్ట్లీ మనం తక్కువగా వింటూ ఉంటాం. ఇంకా కొన్ని కేసెస్ లో అయితే గర్ల్ డామినేషన్ పెరిగింది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో. బట్ స్టిల్ ఇంకా గర్ల్స్ యొక్క ప్రయారిటీ ఇంకా పెరిగి, అంటే ఇంకా ఫ్యామిలీ మనం పేరెంట్స్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ ఇల్లాస్ సపోర్ట్ చాలా తక్కువ మందికే లభిస్తుంది. సో ఇలా ఇల్లాస్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తే గర్ల్స్ ఇంకా సక్సెస్ అవుతారు. ఈవెన్ మనం గర్ల్స్ అసలు వెళ్ళలేని వాటిల్లో కూడా ఇప్పుడు గర్ల్స్ వెళ్తున్నారు. ఇండియన్ క్రికెట్ టీం కూడా క్రికెట్ టీం ఓన్స్. సో చాలా కష్టపడి ఆ స్టేజ్ కి వచ్చారు వాళ్ళు, వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్నారు. సో అలా పేరెంట్స్ ఆర్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు ద గర్ల్స్. బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఓన్లీ దే ఆర్ గెటింగ్ ట్రబుల్స్. సో ఇలా అంటే ఇది మన చేతిలో ఉండదు, వాళ్ళ ఇన్లాస్ గురించి మన చేతిలో ఉండదు. బట్ హౌ టు చూస్ రైట్ వే, రైట్ లైఫ్. ఇంకొకటి వాళ్ళు అక్కడ ఇన్లాస్ కూడా మా అమ్మాయి లాగే తను అని అనుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. దీనివల్ల సొసైటీలో, ఎందుకంటే ఇల్లుతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సొసైటీ అంటే. సో మన ఇల్లు బాగుంటే సొసైటీ కూడా బాగుందంటే. కాబట్టి నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇన్లాస్ కూడా సపోర్ట్ చేసి అమ్మాయిని, ఒకవేళ వాళ్ళు చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మ్యారేజెస్ టైంలో ప్రామిస్ చేస్తుంటారు అమ్మాయి స్టడీస్ ని కంటిన్యూ చేస్తాను, తర్వాత మ్యారేజ్ అయినాక తర్వాత ఇంకా వద్దులేండి ఏం చేస్తారు ఉండేది అని అబ్బాయికి వండి పెడితే చాలు చేస్తారు అన్నట్టు క్వశ్చన్ వస్తుంటుంది. అలా చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా వాట్ షీ వాంట్స్, వాట్ షీ నీడ్స్, అది తన యొక్క రైట్ అనేది ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. తన రైట్ తనకు కల్పించి, నిజంగా తనకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తే మంచిది అని. చాలా వరకు సప్రెస్ అవుతుంటారు, అంటే తోటి కానీ చెప్పుకోలేకుండా, అంటే హస్బెండ్ తో కూడా షేర్ చేసుకోకుండా. కొంతమందికి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ బిజినెస్ పెట్టాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి సారీస్ బిజినెస్ అని, కొంతమందికి బ్యూటీ పార్లర్స్ అని, ఎన్నో చిన్నప్పటి నుండి కోరికలు ఉంటాయి. వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీర్చలేనేది ఆ టైంకి వచ్చినప్పుడు నేను ఇది చేశాను, నేను కూడా డబ్బులు సంపాదించి నీకు కూడా హెల్ప్ చేస్తానని కొంతమంది ముందరికి వస్తారు. గర్ల్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క చేంజ్ చేసుకోవాలి సార్ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్. ఎలాగా అంటే జనరలీ ఇంట్లో ఇన్లాస్ ఒక్క మాట అన్నా కూడా పడరు వాళ్ళు. అదే ఆఫీస్ లో వాళ్ళ బాస్ సుపీరియర్ అంటే కామ్ గా ఉంటారు. సో ఇది చేంజ్ చేసుకుంటే గర్ల్ కూడా అవతలి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ లాంటి వాళ్ళే అని అనుకుంటే, అండ్ మా పేరెంట్స్ లాగే మందలిస్తున్నారు అని అనుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా వీళ్ళకి లభిస్తుంది అని నా ఒపీనియన్. అండ్ అబౌట్ బాయ్స్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే, షల్ ఐ స్పీక్ అబౌట్? సో బాయ్స్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే పేరెంట్స్ చిన్నప్పటి నుండే బాయ్స్ కి బయటి గర్ల్స్ కూడా మన ఇంట్లో గర్ల్స్ లాగానే అని చెప్పాలి సార్. ఎందుకంటే మన సిస్టర్స్ ని, మన ఇంట్లో వాళ్ళని మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తామో బయటి గర్ల్స్ ని కూడా అలాగే ట్రీట్ చేయాలి. అండ్ మనం ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఒక సర్వే గురించి విన్నాను. వాట్ అబౌట్ ఇట్ మీన్స్ 40% of workplaces are toxicated. Yes, ma'am. 100%. Why? Because the girls, the women, those who are working, వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు అనమాట. సో ఇలాంటివన్నీ జనరల్ గా
బాయ్స్ వల్ల అంటే మేల్ వల్ల జరుగుతూ ఉంటాయి జనరల్ గా. సో అలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మన పిల్లలకి మనం చిన్నప్పటి నుండే మంచి ఫౌండేషన్ వేయడం, అంటే మంచి హ్యాబిట్స్ ని డెవలప్ చేయడం. చదువు సెకండరీ, బట్ మారల్ వాల్యూస్, మారల్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని నా ఒపీనియన్స్. కరెక్ట్ మ్యామ్. అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయికి నువ్వు అలా ఉండి ఇలా ఉండాలి అది చెప్పే బదులు అబ్బాయికి అమ్మాయితో ఎలా ఉండాలి నేర్పించడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం నుండే మనం ఏదైనా మంచి పని స్టార్ట్ చేస్తే సొసైటీ మన ఇంటి నుండి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం మన బాయ్స్ ని బాగా చేస్తే అందరూ ఫ్యామిలీలో ఇలా బాయ్స్ కి నేర్పిస్తే మనం గుడ్ సొసైటీని క్రియేట్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్ మ్యామ్, వండర్ఫుల్ ఆన్సర్. స్టూడెంట్స్ కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి మ్యామ్? స్టూడెంట్స్ కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ అంటే వాళ్ళు స్కూల్ కి రాగానే దే వోంట్ కమ్ విత్ క్వాలిటీస్ తో రారు, బట్ హియర్ దే డెవలప్ ద క్వాలిటీస్. సో అదే నేను ఏం చెప్తాను అంటే ఇంటి నుండి వాల్యూస్ నేర్పించాలి, స్కూల్ నుండి చదువు నేర్పించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎలా ఉండాలి అంటే నాట్ అంటే వాళ్ళు ఇంట్లో చేసినవన్నీ ఇక్కడ చేయమని కాదు, బట్ బుద్ధిగా ఉండి వాల్యూస్ తో ఉండి, అండ్ దే హ్యావ్ టు బి రెడీ టు లెర్న్ అనమాట. రెడీ టు లెర్న్ అనే మైండ్ సెట్ తో ఉంటే బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకా చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళకంటూ ఎక్కువ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవని నా ఒపీనియన్ సార్. బట్ దే హ్యావ్ టు బి దే డూ హార్డ్ వర్క్ అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు లెర్న్ and they have to learn good things, values, all things. Why? Because the school is the first step to them. School first step kabatti ikkada manchi vishayalu నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని నా ఒపీనియన్. అండ్ టీచర్స్ కూడా ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ ఓన్లీ బుక్ లెర్నింగ్ కాకుండా, అందుకని మా స్కూల్లో టీచర్స్ కూడా మారల్ స్టోరీస్, వాల్యూస్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు పిల్లలకు. మనం ఇది మీరు బిఫోర్ చెప్పారు సూసైడ్స్ అలాంటివి సిటీస్ లో అవి జరుగుతాయని. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తెలియకపోవడం, పేరెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి తెలియకపోవడం. కానీ ఇక్కడ కొంతవరకు పిల్లలు పేరెంట్స్ కి కనెక్టెడ్ గా ఉంటారు, హాస్టల్స్ లో ఉండరు, ఇంటి దగ్గర ఉంటారు, పేరెంట్స్ తో ఉంటారు. కాబట్టి పేరెంట్స్ యొక్క ఇబ్బందుల్ని చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి సో పిల్లలు వాళ్ళ ఇబ్బందుల్ని తెలుసుకొని వీళ్ళు చేంజ్ అవ్వాలి, పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి తగిన అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేయాలి అని నా ఒపీనియన్. వండర్ఫుల్ మ్యామ్. అండ్ చాలా వరకు అంటే ఇంటి దగ్గర పెరిగిన పిల్లల కంటే హాస్టల్స్ పెరిగిన పిల్లలు 10th వరకు ఉన్న మంచిగా ఉన్న స్టాండర్డ్స్, అంటే కొంతమంది 10th లో కూడా హాస్టల్స్ లో ఉంటారు. సో ఈ రెసిడెన్షియల్ వెళ్ళినాక క్యారెక్టర్ చేంజ్ అనేది అవ్వడం కానీ, హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంటాయి. సో దాని గురించి మీ ఒపీనియన్? చాలా చేంజ్ అవుతాయి. హాస్టల్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచం అవుతారు. అక్కడ పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ ఉండరు, మందలించేవాళ్ళు కానీ చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఉండరు. కాబట్టి వాళ్ళ ఇప్పుడు ఎవరైనా అది ఈవెన్ ఎల్డర్స్ కూడా, పెద్దవాళ్ళు కూడా రోజు ప్రతిదీ మనం ప్రతిసారి ఎక్కువ సార్లు చెప్పామనుకోండి అదే వాడికి చేయాలనిపించేస్తుంది జనరల్ గా ఎల్డర్స్ కి కూడా. సో పిల్లలు కూడా అక్కడ ఎలాంటి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారన్నది పేరెంట్స్ అది డిసైడ్ చేయలేరు, వాళ్ళకి పేరెంట్స్ కి తెలియదు. సో పేరెంట్స్ కి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తారంటే బ్యాడ్ వేస్ ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని నా ఒపీనియన్. అఫ్ కోర్స్ హాస్టల్లో ఉండే పిల్లలు మంచి వాళ్ళు కూడా అయి ఉండొచ్చు, కానీ మోస్ట్లీ ఎక్కువ పిల్లలు బ్యాడ్ వేస్ ఫాలో అయ్యే అంటే చెడు మార్గాలకు వెళ్లే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందని. పేరెంట్స్ కి ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కోడుమూరులో ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత కర్నూలుకి వెళ్ళి చదవాలంటే డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ చేయాలంటే కష్టం అని కొన్ని కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో జాయిన్ అయిపోవడం కానీ, కాలేజ్ లో జాయిన్ చేయడం కానీ జరుగుతుంటది. సో బోత్ సైడ్స్ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? అది ఎలా అంటే నేను కంపేర్ చేస్తాను సార్ వాళ్ళ గురించి కూడా. జనరల్ గా ఇక్కడ మా స్కూల్ నుండి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, 7th or 8th లో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు. మార్క్స్ గురించి కంపేర్ చేస్తే పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు సార్, సేమ్ ఉంటుంది. ఇంకా లో కూడా ఉండి ఉండొచ్చు కొంతమంది. అది కొంచెం చెప్పాను కదా సార్ ఇంతకు ముందు కూడా, అది పేరెంట్స్ ఫీలింగ్ అనమాట. ఒక కార్పొరేట్ స్కూల్లో వదిలేస్తే వాళ్ళు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారని అనుకుంటారు. కానీ అది 100కి 100% కరెక్ట్ కాదని నా ఒపీనియన్. అఫ్ కోర్స్ చదివే వాళ్ళు అక్కడైనా చదువుతారు, ఇక్కడైనా చదువుతారు. ఇది అంతా కూడా డిపెండ్ అయ్యేది ఒక స్టూడెంట్ మీదే సార్. హాస్టల్స్ వల్ల పేరెంట్స్ హాస్టల్లో పెట్టడం వల్ల ఇంకా అదే వాళ్ళు ఇంట్లో అవైలబుల్ లేకపోవడం, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ జాబ్స్ లో ఉండడము, పైగా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాము టౌన్స్ కి సిటీస్ కి పంపిస్తే అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇంట్లో పెట్టుకొని మంచి వేస్ లో వాళ్ళని తీసుకెళ్తే
మనం చూస్తే చాలా మంది గ్రేట్ పీపుల్ అంతా మేల్ ఉంటారు జనరల్ గా. కరెక్ట్ మ్యామ్. ఈవెన్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ కానీ గ్రేట్ పీపుల్ కానీ చాలా మంది మేల్ ఉంటారు. సో ఇలా మన ఇంట్లో కూడా ఒక అబ్దుల్ కలాం ఉండొచ్చు, మన ఇంట్లో కూడా ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ అయి ఉండొచ్చు. సో మనం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేరెంట్స్ అండ్ ఒపీనియన్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేరెంటింగ్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డూ దట్ హెలికాప్టర్ పేరెంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రతిదీ కూడా మళ్ళీ వాచ్ చేయకూడదు, ఫ్రీడమ్ ఉండాలి, స్ట్రిక్ట్ కూడా ఉండాలి. ఇలా 2 ways లో పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే బాయ్ కాదు గర్ల్ కాదు ఎవరైనా సక్సెస్ అవ్వచ్చు సార్. అంటే బాయ్స్ బ్యాడ్ అని కాదు, ఎవరైనా సక్సెస్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే గర్ల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే బాయ్స్ కి ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా చెప్పాల్సి వచ్చింది. జనరల్లీ బాయ్స్ మే హావ్ మోర్ నాలెడ్జ్ వెన్ వి కంపేర్ విత్ గర్ల్స్. వీళ్ళు ఇంకా క్విక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది, చాలా షార్ట్ మైండెడ్ గా ఉంటారు, బట్ ఫోకస్ చేయడంలోనే తేడా ఉంటుంది. సో ఓకే మ్యామ్, ఫైనల్ క్వశ్చన్. సో ఈ పోడ్కాస్ట్ సిరీస్ ఎలా అనిపించింది మేడం మీకు? సో దీని ద్వారా పిల్లలకి సొసైటీకి ఎలా రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఓకే సార్, సో ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చాలా హ్యాపీ సార్. ఓకే మ్యామ్, దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇంకా నాకు ఇంకొక మంచిగా అనిపించిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే మాటలు ఉన్నాయో మనం పేరెంట్స్ ని పిలిచి చెప్పలేము సార్. ఈ పేరెంట్స్ మీటింగ్ ఏమైనా కండక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ ఫ్యూ పేరెంట్స్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతారు, అందరూ పేరెంట్స్ రారు. అండ్ ఎవరి బిజీ షెడ్యూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆఫ్ కోర్స్, కానీ ఇది అయితే ఇంట్లో మొబైల్ కి రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది అందరు చూస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ విధంగా మీ పిల్లల్లో కొంచెం చేంజెస్ తీసుకొని వస్తే ఇది బాగుంటుంది. దానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది యాడ్ ఇది హెల్ప్ అవ్వడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఫస్ట్ నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటేనే ఈ థాట్ వచ్చింది సార్. యాక్చువల్లీ ఇది పేరెంట్స్ కి రీచ్ అవుతాయి, మంచి గుడ్ పాయింట్స్ రీచ్ అవుతాయి, వాళ్ళ పిల్లల గురించి రీచ్ అవుతాయి. ఇదంతా హోల్ కాన్వర్సేషన్ కూడా స్టూడెంట్స్ గురించే కాబట్టి సో వీటి ద్వారా ఎవరో 1 or 2 పీపుల్ అయినా వాళ్ళ పిల్లల్లో మార్పుని తీసుకురాగలిగితే వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ లో చేంజ్ తీసుకొని వస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్ సార్. టోటలీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ సో హెల్ప్ఫుల్ సార్. ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ and it is very helpful for students and it is helpful for to share our thoughts. Yes sir. Wonderful ma'am, and thank you so much for accepting and sharing your thoughts ma'am about and dear students and dear parents, so please listen to it and please encourage the parents and please encourage the students also. మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది పేరెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోండి, అలాగే టీచర్స్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. అండ్ చెప్పిన పాయింట్స్ని ప్రతి ఒక్కటి ఫుల్ వీడియో వాచ్ చేయండి. సో మీరు స్కిప్ చేసుకుంటే వెళ్ళే మాటలు అర్థం కాదు. సో కంప్లీట్గా పేరెంట్స్ అంతా స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అండ్ చూశాక మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ సో ఈ పోడ్కాస్ట్ సిరీస్ క్రిసెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ అవుతుంది, అదేవిధంగా స్నాప్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కింద స్క్రీన్లో నేను మెన్షన్ చేశాను. And you can follow, subscribe and do share to all the audience. And thank you so much. Thank you so much, Sujata ma'am. Thank you, sir. Thank you.